with preloaded music for sound sleep. Sleep by Saregama Karwa. Om Mahapranadipam Shivam Shivam Mahunkara-rupam Shivam Shivam Mahasurya Chandragni-netram Pavitram Mahagadhatimirantakam Sauragatram Mahakanti-bijam Mahadivya-tejam Bhavani sametam Bhaje Manjunatham Om Namah Shankaraya cha Mayaskaraya cha Namah Shivaya cha Shivataraya cha Bhavaharaya cha Mahapranadipam Shivam Shivam Bhaje Manjunatham Shivam Shivam Advaita Bhaskaram Ardhanarishwaram Tridasha Hridayangamam Chadurudhati Sangamam Panchabhutatmagam Shatchatrunashakam Saptaswareshwaram Astasiddhishwaram Navarasa Manoharam Dashadishasu Vimalam Ekadashojwalam Mekanatheshwaram Prastutiva Shankaram Pranatha Kinkaram Durjana Bhayankaram Sajjana Shubhankaram Prani Bhavatarakam Prakriti Hitakarakam Bhuvana Bhavya Bhavanayakam Bhagyatmakam Rakshakam Isham Suresham Rushesham Paresham Natesham Gaurisham Ganesham Bhutesham Mahamadura Panchakshari Mantra Marcham Mahaharsha Varsha Pravarsham Sushirsham Namo Haraya cha Smaraharaya cha Puraharaya cha Rudraya cha Bhadraya cha Indraya cha Nityaya cha Nirnidraya cha Mahapranadipam Shivam Shivam Bhaje Manjunatham Shivam Shivam Dam dam da dam dam da dam dam da dam dam da Dhakkani nada navatāndavādambaram Tadimmi dagadimmi diddimmi dimmi dimmi Sangeeta sahitya sumakamalavam Omkara Hrinkara Shrinkara Ainkara Mantra Bijaksharam Manjunatheshwaram Rugveda Madhyam Yajurveda Vedyam Sama Pragitam Adharva Prabhatam Puranetihasa Prasiddham Vishuddham Prapanchaika Sutram Vibhuddham Susiddham Nakaram Makaram Sikaram Bakaram Yakaram Nirakara Sakara Saram Mahakala Kalam Mahanila Kantham Mahanandanandam Mahatatahasam Jatajutarangahika Ganga Suchitram Jwaladbhugranetram Sumitram Sugotram Mahakasha Bhadram Mahabhanulingam Mahabhagruvarnam Suvarnam Pravarnam Saurashtra Sundaram Saumanatheshwaram Sri Shailamandiram Sri Mallikarjunam Ujjainipura Mahakaleshwaram Vaidyanatheshwaram Mahabhimeshwaram Amaralingeshwaram Ramalingeshwaram Kashi Vishweshwaram Param Krishmeshwaram Triambakadhishwaram Nagalingeshwaram Sri Kedaralingeshwaram Ablingatmagam Jyotilingatmagam Vayulingatmagam Atmalingatmagam Akhilalingatmagam Agni Somatmagam Anadim Ameyam Ajeyam Achintyam Amogham Apurvam Anantam Akhandam Anadim Ameyam Ajeyam Achintyam Amogham Apurvam Anantam Akhandam Dharmasthana Kshetra Varaparam Jyotim Dharmasthana Kshetra Varaparam Jyotim Dharmasthana Kshetra Varaparam Jyotim Om Namah Somaya cha Saumyaya cha Bhavyaya cha Bhagyaya cha Shantaya cha Shaurya cha Yogaya cha Bhogaya cha Kalaya cha Kantaya cha Ramyaya cha Gamyaya cha Ishaya cha Shrishaya cha Sharvaya cha Sarvaya cha
ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಅವ್ರಂತಾರೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನೀವು ಕುರ್ಚಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಕಾಟ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸಿಂಹಾಸನ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಆನೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಒಂಟೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿರುವ ರಾಜನನ್ನ ಯಾರೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಜನನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಏನೇನು ತಗೊಂಡಿರಿ, ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಏನು ತಗೊಂಡಿರಿ? ನಿನ್ನೊಡವೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನರತ್ನ, ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿದೆಯಾದರೆ ನಿನ್ನಂತ ಶ್ರೀಮಂತ. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆನೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರುಷ ಅಸನಕ್ಕಾಗಿ, ವ್ಯಸನಕ್ಕಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ, ಹೊನ್ನಿಗಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಡದಾಡಿದ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇದೆ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಲಾಗೈತೇನು? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆನೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಜನ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಒಡವೆ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಭೂಮಿಗಳಿದಾವೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಕಳೆ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ? ಹೊಲದ ಕಳೆ ಯಾವ ತಿಂತಾವ? ದನಗಳಲ್ಲ, ಪಶು ತಿಂತವೆ. ಬೆಳೆ ಮನುಷ್ಯ ತಿಂತಾನೆ. ನೀವು ಹೊಲದನ ಕಳೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತಿ ಹೊಲದನ ಬೆಳೆಯನ್ನ ತಿಂದು ನೀವು ಮಹಾತ್ಮರಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದನು? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಿರ್ತೀರಿ. ಇದು ಒಂದು ಹೊಲ, ಶರೀರ ಎಂತೆಂಬ ಹೊಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆನೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆನೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆ ಅದಾವ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಎಂತೆಂಬ ಹೊಲದೊಳಗೆ ಕಳೆ ಅದಾವ? ಕಸ ಅದಾವ, ಬೆಳೆ ಐತು ಐತಲ್ಲ. ಇದ್ರಾಗ ನೀವೇನ್ ತಿನ್ನಕತ್ತೀರಿ? ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಬೆಳಿ ತಿಂದವ ಭಕ್ತ ಹೊರತು ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಕಳೆ ತಿಂದವ ಭಕ್ತ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಕ್ತ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಕಳೆಯನ್ನೇ ಭೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತನೆಂಬರು ಪೃಥ್ವಿ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯದನ್ನಕ್ಕರ. ನಿಮಗೇನು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ನಿಮಗೇನು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ತಾಸಿಗೆ ಆ ಮನೆ ಹೊಲಸಾಗ್ತದೆ. ಮನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕಸ ಹುಡುಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕಸ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹುಡುಕ್ತಾರಪ್ಪ ಕಸ? 2 ಸಾರಿ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದಿಟ್ಟು, ಸಂಜೆಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಸ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 12 ತಾಸು ಬೇಕು ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊಲಸಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆ ಮನೆ ಹೊಲಸಾಗ್ಬೇಕಾರ 12 ತಾಸು ಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಇವು ಹೊಲಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಾಗ ಹೊಲದಾಗ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 6-7 ತಾಸಿನೊಳಗೆ ಇವು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಸಾಗ್ತವೆ. ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತಿ? ಅವಕ್ಕೆ 12 ತಾಸು ಐತಿ, ಇವಕ್ಕೆ 6 ತಾಸು ಐತಿ. ಇನ್ನು ಶರೀರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು 24 ತಾಸಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೊಲಸಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ?
ಮನಿ ಹೊಲಸಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರ 12 ತಾಸು, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಸಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ತಾಸು, ಶರೀರ ಹೊಲಸಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 24 ತಾಸು, ಮನಸ್ಸು ಹೊಲಸಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ತ ನೋಡಿ ಯಜಮಾನ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಬ್ಬನು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿಗೆ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕು ನೀನು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಲಸಾಗ್ಬಿಡ್ತದ ಮನಸ್ಸು. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಲಸಾಗ್ತದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪದ ಬಳಸಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟನಪ್ಪ ಹೊಲಸಾಗ್ತದೆ. ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಪುರಾಣ ಕೇಳಿಲ್ಲ, 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹೊಲಸಾಗುವಂತ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ನೀರಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? 24 ತಾಸು ಹೊಲಸಾದಂತ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಸೋಪು ಶಾಂಪುಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹೊಲಸಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾಸು, ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹೊಲಸಾಗಿರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು. ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರಾಗ್ಲಿ, ಬಾವಿ ನೀರಾಗ್ಲಿ, ಹೊಳೆ ನೀರಾಗ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹೊಳೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯಾದಂಥ ವಾಣಿಯಿಂದ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ. ಗುರುವಾಣಿಯಿಂದ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ. ನೀವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಜ್ಜಾರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹೊಡೆದ್ರ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗುರುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು? ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿತಾರೆ. ನೀವು ಅವರು ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುವಿಗೆ ತನುವನ್ನ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನ, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಧನವನ್ನ ಸವೆಸಿ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿರುವೆ. ನಾನು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಗುರುವಿಗೆ, ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಜಂಗಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದು ಪೆನ್ನ ಹಾಳಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪಾಲ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೀವು ಕಟ್ಕೊಂಡ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲೈತಿ? ಎಷ್ಟು ಪಾಲೈತಿ? ನಿಮ್ಮದು ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪಾಲ್ ಮಾಡಿರಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ಐತಿ. ನೀವಂತೀರಿ ನಾವು ಇಂಥ ತಾತನಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು. ತಾತಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿರಿ? ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿರಿ? ಪಾಲ ತೆಗೀರಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ಬರದೆ. ಗರಿ ನೋಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಹರಿದ ನೋಟು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗಡಿಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಒಂದು 2 ಬಡ್ಡಿ ಅಂತಂದು ಯಾವ್ರಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದಾವನಪ್ಪ ಊರಾಗ. ಅದ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಿನಗೇನು ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪಾಲು. ನಾ ಹೇಳೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಹೇಳೋದು ಪಾಲು ಎಷ್ಟು. ಒಂದು ಅರೆಗಳೆಯ ನಿತ್ತರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ. ಒಂದು ಅರೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಭಗವಂತನೇ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಏನೇನು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ನುಡಿಯ ನಿತ್ತೊಡೆ. ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಚಂಚಲ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಚಂಚಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಮಲಿನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಮಲಿನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಕತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಹ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ತಿಳಿತಾನ ಹೇಳೋದು? ದೇಹದ ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಹ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೀರಿ, ಮನಸ್ಸು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಕುಡ್ಡ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ದ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರ, ಒಂದೇನಾರೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಕೊಡ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ತಿರುಗಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಕಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಲ್ಯಾಟಿನ್ನು ಕಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟ. ಒಂದು 4-5 ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಕುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಏಯ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತದಿಲ್ಲ, ನನಗರೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗಾರೆ ಬಡಿಬಾರ್ದಂತ ಕೈಯಾಗ ಕಂದಿಲ್ ಹಿಡಿದೀನಿ, ಬಂದು ಬಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕತ್ಲ ಇದೆ, ಕಂದಿಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಕಂದಿಲ್ ಐತಿ, ಒಳಗೆ ದೀಪ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ. ಓ ಹಿಂಗ ಹಂಗಾರೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡೋ ಅಂದ. ದೀಪ ಹಚ್ಚದ. ಇನ್ನೇನು ಯಾರು ಬಿಡಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುದ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಂದು ಬಿದ್ದ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ, ಕೈಯಾಗ ಕಂದಿಲ್ ಐತಿ, ಐತ್ರಿ, ದೀಪ ಐತಿ, ಐತಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಿ? ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಲಸಾಗೈತಿ, ಹೊಗೆ ಆಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕು ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ. ಹೊಗೆ ಆಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕು ಐತಿ, ಹೊರಗೆ ಬರವಲ್ದದು, ಆದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂದ. ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಿದ್ದ ಮೈ ಮೇಲೆ. ನೀನೇನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆ ಬಂದು? ನಿಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಐತಿ, ನಿಂದು ಒಳಗೆ ಬೆಳಕು ಐತಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೆ ಬರೋ ಅವನು. ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಾಗ ಕಂದೀಲ್ ಐತಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. ದೀಪ ಇದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಲಸಾಗೈತಿ, ಹೊಗೆ ಆಡೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೊಗೆ ಆಡ್ಯಾಗಲ್ಲ, ಹೊಗೆ ಆಡ್ಯದಲ್ಲ. ಆ ಹೊಗೆ ಹಾಡಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸು, ಮಲಿನಾದಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು, ರಾಮಾಯಣ ಇದ್ರೆ ಏನು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ದೀಪ ಇದ್ರೇನು, ವೇದಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ದೀಪ ಇದ್ರೇನು, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೀಪ ಇದ್ರೇನು, ಮನಸ್ಸು ಹೊಗೆ ಆಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನುವ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಹಿಂದ. ಈಗಂತೂ ಯಾರನ್ನ ಕಂದಿಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬೂದಿ ಚಾವಣಿ ತಿಕ್ತಿದ್ರು. ನೋಡಪ್ಪ, ಹಳ್ಳ್ಯಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಟಿಯನ್ ಮಂದಿ ಎಣೆ ಬರ. ಬೂದಿ ತಗೊಂಡು ತಿಕ್ತಿದ್ರು. ಗ್ಲಾಸ್ ರೇಣುಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗೇನ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ಮಲಿನವಾದಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿಕ್ತಾ 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 ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗೆ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳದವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ರೇಣುಕರು. ಭಕ್ತನೆಂಬರು ಪೃಥ್ವಿಯ ಪೂರ್ವ